नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा देवी भागवतर आउ गोटे कहानी। विष्णु एवं लक्ष्मी एक अश्वदंपति रूपे अरण्य मध्य किछि काल बस करने अंते वैकुंठ उद्देश्य प्रस्थान कले। किंतु सेमानंकर सुंदर शिशुपुत्रटी को सेमाने अरण्य भितर दे बहमान नदी कूल छाड़ दे गले। कलकल नदी बही चली थाए। कूलवर्ती पुष्पलता माने से सुकुमार शिशु को देखि ता उपर को मृदु मृदु पवन रे ढली पड़ुथांती। पक्षी माने वृक्ष डाल थी राबी राबी बण भितर गोटे दिव्य शिशुर उपस्थिति रे आनंद और विस्मय प्रकाश करुथांती। केते क्षण परे अरण्य उपर दे आकाश मार्ग रे गति करुथबा एक विद्याधर दंपति को आखि से शिशु उपरे पड़िला। तत्क्षणात दुहें सेठारे अवतरण कले। विद्याधरटीर नाम चंपक एवं विद्याधारीर नाम मदालसा। चंपक से असाधारण तेजस्वी शिशुटी को उठाई नहीं मदालसा हाथ देले। मदालसा बात्सल्य विगलिता होई बारंबार शिशुटी को चुंबन कले एवं चंपक को पचारिले, ए शिशु किए? एठारे किए याको परित्याग करि जाई पारे? चंपक पुलक भरे बारंबार शिशुटी को निरीक्षण करुथांती। से अपरूप शिशु जे कौनसी साधारण नरनारी ठारू संभव नुहे ए कथा से बुझी पारुथांती। मदालसा पुणी प्रश्न कले, किए एहार जनक जननी? चंपक उत्तर देले, मो पक्षरे से कथा कहवा संभव नुहे। इंद्र को पचारिले से हुए तो कहीपरिवे। तत्परे दुहे शिशुटी को धरी इंद्र को समीपरे उपनीत हेले। चंपक इंद्र को कहिले, अरण्य मध्यरे तमसा नदी कूलरे आमे शिशु को उद्धार करिछु। एहार परिचय कौन आमे जाणुना। आपण कहिले आमे एहाकू प्रीतिभरे लालन पालन करिबु। इंद्र शिशुटी को लक्ष्य करी देखिले। तांको मुहरे रहस्यमय हस फुटी उठिला। इंद्र कहिले, ए शिशु लक्ष्मीनारायणଙ୍କର संतान। जजातिଙ୍କ पुत्र तुर्वसु ए संतानर दायित्व ग्रहण करिबा हेला विधिर विधान। तुमे जाई तुरंत एहाकू तमसा तीर छाड़ देई आस, नहले विष्णुଙ୍କ इंगित अनुजाई तुर्वसु अविलंबे आसी एठारे पहुंची जिबे। मदालसा पचारिले, सते विधिर विधान कौन सामान्य परिवर्तन हो पारिब नहीं? तुर्वसु ए शिशुर दायित्व न नहीं आमे नेले क्षति कौन? चंपक मध्य भाव विगलित होई कहिले, एहार जेपरि तत्व नेबा विधाय आमे सेथिरे सामान्य मात्र त्रुटि करिबो नहीं, ए प्रतिश्रुति मु आपणको देउची। इंद्र कहिले, विद्याधर होई तुमे दुहे विधिर विधान को आन कला भली कथा कहूच किपरि? शिशुटी को किछि समय सकाशे बण भितरु अन्यत्र नहीं आसिबा हेला तुम पाई विधिर विधान। कारण दले मतहस्ती वर्तमान नदी कूल को सेमानक पिपासा निवारण करने निमंते आसचंती। तेबे सेमाने फेरी जीवाकू उद्यत हेलेनी। शिशु को जेउ स्थानरु आनिच सेहिटारे थोई देई आस, इंद्र निर्देश देले। चंपक काल विलंब न करी शिशुटी को जेउ स्थानरु उठाई आनितिले पुणी सेहिटारे छाड़ी देई आसिले। तुर्वसुଙ୍କ आगरे यथा समय आविर्भूत हेले विष्णु। तुर्वसु गभीर आनंद एवं कृतज्ञतार विष्णुଙ୍କ वंदना और पूजा कले। विष्णु तुर्वसु प्रश्न कले, तुमर कौनसी वर लोड़ा? तुर्वसु सविनय उत्तर देले, मोर लोड़ा गोटे पुत्र संतान। विष्णु कहिले, तुमे मोहरी संतान को पुत्र रूपे पाइब। तमसा एवं कालंदी नदीर संगम स्थल को एखिणी चली जाओ, सेठारे से शिशु विद्यमान। तुर्वसु अत्यंत प्रसन्न हेले। विष्णु अदृश्य हवा परे से जाई यथास्थान रे पहुंचिले। से शिशु को देखि अपलक नेत्र ताकू अनाई रहिले। वत्स, बहु तपस्या फल आज विष्णुଙ୍କ करुणारू तते पाइली। एहा कही तुर्वसु शिशु को कोल करिनेले एवं निज नगर को प्रत्यावर्तन कले। नगरी व्यापी उत्सव लागिगला। राजप्रसाद दीपमाला एवं पुष्पादि सज्जित हेला। राणीଙ୍କ आनंद कहिले न सरे। शिशुर नाम हेला हैहय तथा एकवीर। यथा समय हेला शिशुर अन्नप्रसन्न। 12 वर्षरे हेला उपनयन। तापरे एक दिगरे शिशु को दिया हेला वेद शिक्षा एवं अन्य दिगरे धनुर्विद्या शिक्षा। तापरे राजा तुर्वसु राणीଙ୍କ सह वनप्रस्थ अवलंबन करने स्थिर करी एकवीर को सिंहासन रे अभिषिक्त कले। बण भितरे देवी दुर्गा को ध्यान करी करी राजा राणी स्वर्गवासी हेले। से संवाद पाई हैहय पालित पितामातांकर अंत्येष्टि क्रिया संपन्न कले। तापरे प्रजांक मंगलजनक कार्य
ମନୋନିବେଶ କଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜୁତିରେ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବିରାଜମାନ କଲା। ଦେଶ ସବୁ ଦିଗରୁ ସମୃଦ୍ଧିର ସ୍ୱାଦ ଉପଭୋଗ କଲା। ବଣ ପର୍ବତରେ ଅବଶ୍ୟ ଦାନବ ଓ ରାକ୍ଷସମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଏକବୀରଙ୍କ ଭୟରେ ସେମାନେ ଜନପଦରେ ଉପଦ୍ରବ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥାନ୍ତି। ଦସ୍ୟୁଭୟ ଦେଶରୁ ପୂରାପୂରି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଲୋକ ନିରାପଦରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଏକବୀର ଗଙ୍ଗା କୂଳେ କୂଳେ ବହୁ ଦୂର ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପୁଷ୍ପଲତା ଶୋଭିତା ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କୁଡ଼ିଆ ଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ। ସେଠାରେ ମୁନିଋଷିମାନେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏକବୀର ଜଣେ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ଦର୍ଶନା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ବିଷଣ୍ଣ ଦିଶୁଥିଲେ। ଏକବୀର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ କିଏ? ଦେବୀ ନା ମାନବୀ? ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ହେତୁ କ'ଣ? ମୋତେ ଯଦି ତାହା କହିବେ, ତେବେ ତାହା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚିନ୍ତାର ହେତୁ ଭୌତିକ ହଉ ବା ଆଧିଭୌତିକ ହଉ। ନାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ରାଜା ରଭ୍ୟୁ ଏବଂ ରାଣୀ ରୁକ୍ମରେଖାଙ୍କ ଅନ୍ତେବାସୀ। ମୋ ନାମ ଯଶୋବତୀ। ବହୁ ଦିନ ଧରି ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ରାଜା ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ସୁନା କଣ୍ଢେଇ ଭଳି କନ୍ୟାଟିଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଲା। ସେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ପୁରୋହିତ ସେ କନ୍ୟାର ନାମକରଣ କଲେ ଏକାବଳୀ। ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କି ପୁତ୍ରକୁ ଯେପରି ନାନା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବିଧି ରହିଛି, କନ୍ୟା ଏକାବଳୀକୁ ଯେପରି ସେ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଓହ୍ଲାଦରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ଘେନିଗଲେ। ଅଚିରେ ରାଣୀ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ କନ୍ୟାଟି ନିଜ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ନୁହେଁ, ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାପ୍ତ। ସେ ସବୁ ସ୍ନେହ ଢାଳି ଏକାବଳୀକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏକାବଳୀ ଅସାମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ। ମୁଁ ହେଲି ରାଜା ରଭ୍ୟୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କନ୍ୟା। ମୁଁ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ସମବୟସୀ ତଥା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସ୍ନେହର ସଖୀ। ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ଶତଦଳ ପଦ୍ମ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ସେ ପଦ୍ମ ସନ୍ଧାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ବଣ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ସରୋବରମାନ ସନ୍ଧାନରେ ଆସନ୍ତି। ରାଜା ଏହା ଜାଣି ଗଡ଼ ଭିତରେ 3-4 ଗୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ କରି ତହିଁରେ ପଦ୍ମଚାରା ରୋପଣ କଲେ। ଆଉ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏଣିକି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସରୋବରମାନଙ୍କୁ ନ ଯାଇ ସେ ଗଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ପଦ୍ମ ଚୟନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଳିଅଳ ରାଜକନ୍ୟା ବଣ ଭିତରକୁ ଯିବା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କ ଘଣରେ ସେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ବୁଲିଯାଆନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରାଜା ଅଗତ୍ୟା ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ସକାଶେ ଏକଦଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୈନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ରାଜକନ୍ୟା ପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସୈନ୍ୟଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମେ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଏହି ମନୋରମ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେତିକିବେଳେ ଦଳେ ଅପ୍ସରା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ରାଜକନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜକନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ସହ ନଦୀରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସଖୀମାନେ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କାଳକେତୁ ନାମକ ରାକ୍ଷସ ଆସି ସଦଳ ବଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଲି। ସେ ନଦୀରୁ ଉଠି ଆସି ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଅପ୍ସରାମାନେ ପଳାଇଗଲେ। ରାକ୍ଷସ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଆମ ଦେହରକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ବାଧା ଦେବାରୁ ରାକ୍ଷସ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ମୋତେ ଧରି ନେଇଯିବାକୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷସକୁ ନେହୁରା ହେଲି। କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ରାକ୍ଷସ ଖଡ଼୍ଗ ଉଠାଇ ମୋତେ ଓ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା। ମୁଁ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲି। ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦମ୍ଭ ଆସିଲା। ସେ ମୋତେ ଧରି ରାକ୍ଷସ ସହ ଚାଲିଲେ। ଦୂରରୁ ତା ସୁନ୍ଦର ନବର ଦେଖାଇ ରାକ୍ଷସ କହିଲା କି ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ତୁଳନାରେ ଊଣା ନୁହେଁ। ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ସେହି ନବରୀର ରାଣୀ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜକନ୍ୟା ତା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ରାକ୍ଷସପୁରରେ ବନ୍ଦିନୀ ହେଲୁ। ରାକ୍ଷସ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହେ କି ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ବିବାହ ହେବା ସକାଶେ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ସମ୍ମତ କରାଇ ପାରିବି, ତେବେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଦେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବା କାହିଁକି ସେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିବି? ଶେଷକୁ ଦିନେ ରାଜକନ୍ୟା ତାକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ କି ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ହୈହୟ ନାମକ ତରୁଣ ରାଜାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଦେବାକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଉ ରାଜକନ୍ୟା ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।
ଥରେ ସେ ହଇହୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଅର୍ଥ ହଇହୟ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଏବେ ସେ ଆଉ କାହା ପତ୍ନୀ ହେବେ କିପରି? ରାକ୍ଷସ ଏହା ଶୁଣି ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ କରି ଚାଲିଗଲା। ଯଶୋବତୀଙ୍କଠାରୁ ଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ହଇହୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତଥା ପୁଲକିତ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଭଦ୍ରେ, ମୋରି ନାମ ହଇହୟ ତଥା ଏକବୀର। ମୋ ନାମ ଧରି ଆଉ କୌଣସି ରାଜା ଥିବା ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ଯଶୋବତୀ ହସି କହିଲେ, ଆପଣ ଯେ ଏକବୀର ସେଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ଆମ ରାଜକନ୍ୟା ସକାଶେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର। ଆମେ ବନ୍ଦିନୀ ରୂପେ ଥାଇ ଦେବୀ ମହାମାୟାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲୁ। ଗତ ରାତିରେ ଦେବୀ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ସକାଶେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇବି ବୋଲି କହିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାକ୍ଷସପୁରୀ ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗୋଚରରେ କିପରି ବାହାରି ଆସିହେବ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ। ଏକବୀର କହିଲେ, ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ। ତୁମେ ମୋତେ ରାକ୍ଷସପୁରୀକୁ ବାଟ ଦେଖାଅ। ମହାଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଶିଖିଥିବା ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା କରିବ। ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସସୈନ୍ୟେ ରାକ୍ଷସପୁରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତ୍ରିଲୋକ ତିଳକ ନାମକ ମନ୍ତ୍ର ଏକବୀରଙ୍କୁ ଶିଖାଇଦେଲେ। ରାଜା ଏକବୀର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ରାକ୍ଷସପୁରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କାଳକେତୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ ସେନାକୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ପଚାରିଲା, ଏମାନେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତୁମର ପିତା ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ନହେଲେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବି। ମୁଁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦିନୀ, କିଏ ଆସୁଛି ଜାଣିବି କିପରି? ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏକବୀର ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବାଧା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲା। ଏକବୀରଙ୍କ ହାତରେ କାଳକେତୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକବୀର ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଏକବୀର ସହ ଏକାବଳୀଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏକବୀରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କୃତବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ ହଇହୟ ବଂଶର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଦେବୀ ଭାଗବତର ଗୋଟେ କାହାଣୀ।